നമസ്കാരം. നാം ഇന്ന് കൂടിയിരിക്കുന്നത് കോലലംപൂരിലെ സ്ലാങ്ങോർ ഫെഡറേറ്ററി മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ 62ാമത്തെ പൊതുവാർഷിക സമ്മേളനം. ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ സമാജത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായ ശ്രീമതി ഹിൽഡ, പൊതു അധ്യക്ഷനാണ് ശ്രീമാൻ വേലായുധം, അംഗത്തിലെ ഒരാളായ ശ്രീമതി പ്രസീല. ഇനി കൂടാതെ നമുക്ക് അവരുടെ അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പൊതു സമ്മേളനം ഇന്നാണ് കഴിഞ്ഞത്. ഇത് ഒരു സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 62 വർഷം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമാജമാണ്. സാധാരണ നമുക്ക് നമ്മുടെ മലയാളികൾ സമുദായത്തിൽ നമുക്കൊരു വലിയൊരു സമാജം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്ലാങ്ങോർ ഫെഡറൽ ടെറിട്ടറി മലയാളി അസോസിയേഷൻ. ശ്രീമതി ഹിൽഡ, നമുക്ക് ഈ വർഷത്തിലെ 3ാമത്തെ വർഷത്തിൽ കയറി വന്നതാണ് ശ്രീമതി ഹിൽഡ. പിന്നെ ഒന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സമാജത്തിലെ SFTMA സമാജത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ലേഡി പ്രസിഡൻ്റാണ് അല്ലെ ശ്രീമതി? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത്? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് സീ, വെൻ യു ഓൾ നോ ദിസ് വാസ് ദ 62nd AGM we had. It is not easy to become a president. I think, madam, you had a very good support from a lot of people to make you as a first lady president. Right. How did you find? Please introduce yourself. Namaskaram. I'm Hilda Alpo Silva, the First Lady President of Selangor Federal Territory Malayali Association. When the position came in place for the presidency, a lot of my fellow ladies suggested that I stand in for election, and I was already in the association for more than 10 years, serving as the Honorary General Secretary. So I knew the workings of the association, and I said, why not give it a shot, and took on the position or ran for the election, and won the position as the president of the association. അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. നമുക്ക് മാഡം ഹിൽഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഷീ ഈസ് നെവർ ന്യൂ ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഷി വാസ് ഇൻ അമ്മ, ഷി വാസ് ഇൻ ഏർലിയർ കമ്മിറ്റി ഇൻ ദിസ്, ഷി വാസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ശ്രീമതി ഹിൽഡയ്ക്ക് നമ്മുടെ സമുദായം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമാജത്തിൽ ദിസ് നത്തിങ് ന്യൂ ഫോർ ഹർ. ഷീ ഹാസ് ബീൻ ഓൾറെഡി ഇൻ ടു ദിസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ്. ബട്ട് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ ഹർ ടു ബി ഇലക്റ്റഡ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലേഡി ചെയർപേഴ്സൺ, ആഫ്റ്റർ 59 years of this association, first time. I'm sure she may not have a lot of challenges, but how did you feel, madam, when you had to lead such a big organization? I think generally the association was helmed by men, and for being the first lady to take it on, I felt that with the community support, every president that was in the association built on the association. I was just basically going to continue it. So I wouldn't say there is a challenge, because we have our constitution, we have our goals and objectives. So basically we have to live up to the constitution and our goals and objectives. So therefore my team, for the first time, consisting of 70% women. Wow. Okay. Usually it's all men, but 70% was women, and we all sat together, and we became more inclusive. We brought in more youth, younger people as well. We had so many first time events, and the association's name was raised above and beyond what it was said. I believe that is the charge of any president that takes on even after me. You're carrying on the same work which they have been doing, and you're trying to do better, continuing it. അതാണ് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് 59 വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു സമാജം ആണുങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായിരുന്ന ഒരു സമാജമാണ്. പോരാത്തത്, ഐ തിങ്ക് മാഡം യു വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അഗ്രി വിത്ത് മീ, ഇൻ ഫാക്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ ബീങ് ഹെഡഡ് ബൈ സം സീനിയർ പീപ്പിൾ, right? But when you were in a lower age and a younger person and running this, was there any difficulties for you in that? I think being younger is an advantage. You're more energetic. We are more energetic. Exactly, that's good. Okay. The team is more energetic, and there is more younger blood, more new ideas, how we do things, and raise the bar to encourage more younger people to join the association as well.
So with that, we also increased the membership over those years. Right, that's good. അപ്പോൾ നമുക്ക് അംഗങ്ങളെ നമ്മൾ അധികരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രീമതി Hilda has done a lot of projects to do that. When Srimati Hilda said about the youth coming in, I would like to bring out your attention today. We have the Vice President here who is none other than Mr. Velayudham here. Mr. Velayudham പറഞ്ഞ ആദ്യം ഈ സമുദായത്തിൽ വന്നത് ഒരു യുവജനനായിട്ട് വന്നതാണ്. He came in as a youth, although he's much, of course not much, I won't say much elder, he's a senior to me, and he was in this movement for very, very long time, and he was contributing himself from the youth days, and he was the one who actually brought in the youth movement into a stronger movement. All right, Mr. Velayudham is not somebody new to the community at all. Mr. Velayudham, നമസ്കാരം വീണ്ടും. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മിസ്റ്റർ വേല? നമുക്ക് ഈ ഒരു സമുദായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അംഗങ്ങളായിട്ട് വന്ന് ഈ SFTMയിൽ നിങ്ങൾ അധിക വർഷം നിങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി മെമ്പറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന തൊട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് അധിക വർഷം ഈ SFTMയിൽ. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫീലിംഗ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടു ദിസ് SFTME? Basically, I started my career in 1980. It's about 40 years association. So I've been an active member, the committee, and holding various positions. And the simple reason is that I have a passion for it. I love the community, and I thought, let me do something for the community, be part of the community. The other thing is that this platform for me to meet a lot of our fellow Malayalis, which and we have in my mind is always that about in marriages, kind of social get together, a fellowship. These are the things in my mind. ഓക്കെ, ഒരു സമൂഹ സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഇടയിൽ യുവജനം മുതൽ വന്ന ഒരാളാണ് ശ്രീമാൻ വേലായുധൻ. ശ്രീമാൻ വേലായുധനെ നമുക്ക് പറയണത് കേൾക്കുമ്പോൾ എത്ര ഒരു നല്ലൊരു വിവരമാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താ വെച്ചാൽ ഹീ ലൈക്സ് ടു ബി വിത്ത് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ദ പാഷൻ ഹി ഹാഡ് ഫോർ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ദ സർവീസ് ഹി വാണ്ട്സ് ടു ഡു ഫോർ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അതാണ് നമുക്ക് അധികപക്ഷം നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഈ സമൂഹ സേവകന്മാർ കിട്ടാൻ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾ 40 വർഷമായിട്ട് ഈ സമുദായത്തിലെ ഇടയിലിരുന്നത് ശ്രീമാൻ വേലായുധനാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും ശ്രീമാൻ വേലായുധത്തിന് ചിലപ്പം കുറച്ച് കഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതെന്താണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുക അല്ലേ? മിസ്റ്റർ വേലായുധൻ, ഡിഡ് യു ഗോ ത്രൂ എൻകൗണ്ടർ എനി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് ദ യൂത്ത് ഓർ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ ടു വൺ ഫോൾഡ്? Of course, definitely there's a lot of problems we face. Basically, the mindset. I'm from the old school of thoughts. I mean, I bring in about our culture and all that. Nowadays, children are not very much into that. They want something new, something different. So this is where when Madam Hilda came in and they brought in new ideas, how to incorporate all these youths into it. Then we saw the youths are coming back. Some of the youths are coming back. Those days we only talk about Onam, Vishu, get together, fellowship, youth gathering and all that. Nothing above that. Now we are talking about entrepreneurship, some charity work, and a lot of different things. So it's the association is diversifying itself into other fields. And we are also accommodating sometimes other communities. As this is Malaysia, and we all are together. So we have been doing well. This really gives an opportunity for the youths, a lot of youths, for them to come in. And sports is one of the areas where we managed to get a lot of youths to cover it. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ഈ ഒരു സമാജം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്, നമ്മുടെ ഭാഷന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സമാജങ്ങളൊക്കെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ, ഒരു ഓണം, വിഷു, ക്രിസ്മസും റംസാനും ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമാജമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ശ്രീമാൻ വേലായുധൻ പറയുന്ന പോലെ ഈ യുവജനങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനാണെന്നാൽ അവർക്ക് സ്പോർട്സ്, അവർക്ക് ജോലി കാര്യം, അവർക്ക് മറ്റുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ശ്രീമതി ഹിൽഡ, ഹൗ ഡിഡ് യു ഫൈൻഡ് ദി കോപ്പറേഷൻ ഗിവൻ ബൈ ദ യൂത്ത്സ് ടുവേർഡ്സ് യുവർ ആക്ടിവിറ്റീസ്?
the youths have been really a pillar of the association, especially in the last 3 years that I've been here. They have been very active, providing support when we go for, when we do our fundraisers, and especially when it comes to the Games Carnival, they come in full force and participate in all the different categories of games. And we have been 3 years champion. Okay, fantastic. Slang of Federal Territory has been doing very well in all the sports and all this. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്പോർട്സ് നമ്മൾ പറയണത് ഇങ്ങനത്തെ സമാജങ്ങളിൽ നിന്ന് സേവക ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ദിസ് ഇയർ ഓൾസോ ദേ ഹാവ് ഐ തിങ്ക് ലാസ്റ്റ് 2 years ദേ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സർവീസസ് ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സേവ ചെയ്യാം, വാട്ട് ഡു വി ഡു ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഹൗ ഡിഡ് വി ബിക്കം വെരി ഇൻക്ലൂസീവ്. വി ഹാവ് എ പേഴ്സൺ ഇൻ ടു ദ കമ്മിറ്റി ഹു ഇസ് മാഡം പ്രസീല. ശ്രീമതി പ്രസീല, നിങ്ങളാണ് ഈ ഇതിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ SFTMയിൽ ചില പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റ്. വാട്ട് ആർ ദ പ്രോജക്ട്സ് യു ഹാവ് കവർഡ് സോ ഫാർ ഇൻ going into the community and looking into the core need of the community? One of the areas of interest is to help children. And of course, when we say children, we are talking about children who have special needs, who are actually part of our society, but not the whole society is recognizing them as part of the society. So we wanted in SFTMA to do something very sustainable. Okay. Something that we can say is going to be a legacy project. Okay, not fantastic. Something That's that good. will be a one-off. Okay, all right. Want something that will continue. All right. And one of the ways that we can continue is to partner with a team of people who are also volunteers, All right. who are also not doing it for money, and who also have the same ambition. So we have shared goals. And one of the areas that we are looking at is actually to create awareness in the Society itself, huh? so that the society will accept children with special needs Okay. as part of the society and part Okay, of the all right. community. We will still go back to Priscilla. നമ്മളതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. നമുക്ക് ശ്രീമതി ഹിൽഡയുടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രീമതിക്ക് വേണ്ടിയ ഒരു പാട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടാൻ പോണത്. ശ്രീമതി, ഹിയർ യു ഗെറ്റ് ദ സോങ്. അമ്പലപ്പുഴേ ഉണ്ണിക്കണ്ണനോടു നീ എന്തു പരിഭവം മെല്ലിയോതി വന്നുവോ, കൽവിളക്കുകൾ പാതി മിന്നി നിൽക്കവേ എന്തു നൽകുവാൻ എന്നെ കാത്തു നിന്നു നീ, തൃപ്രസാദവും മൗന ചുംബനങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുവാനോടി വന്നതാണു ഞാൻ, രാഗചന്ദനം നിന്റെ നെറ്റിയിൽ തൊടാൻ കോപകന്യയായോടി വന്നതാണു ഞാൻ, അമ്പലപ്പുഴേ ഉണ്ണിക്കണ്ണനോടു നീ എന്തു പരിഭവം മെല്ലിയോതി വന്നുവോ, കൽവിളക്കുകൾ പാതി മിന്നി നിൽക്കവേ എന്തു നൽകുവാൻ എന്നെ കാത്തു നിന്നു നീ.
നമസ്കാരം. വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്ന ഇതുവരെ നമുക്ക് കേട്ടത് ശ്രീമതി പ്രസീല പറഞ്ഞത് ഷി ഹാസ് യൂസ്ഡ് ലോട്ട് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഓൺ ദി ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് ഓഫ് ദിസ് SFTMA where she is going to go into the core need of some special children. പ്രത്യേക കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നമുക്ക് പ്രത്യേക കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is not only those people are incapable or they are not the children who are handicapped, not children who are Down syndrome, but there are children who are capable of everything but they need some right attention. They need that. Let's see what Priscilla has to say, how she is looking into that kind of project she has done. Priscilla, what do you look at some children who really need very real care in the sense that you need to know them, show some love to them. That's what most of the children they need. Okay, how do you find and where do you go to do this kind of project? The community actually meets in somewhere in Subang. Okay. And they meet every weekend. And what they do is they actually hold outdoor classrooms. Okay. A lot of these children, parents are actually afraid to take them outside. Okay, all right. And also because many of these kids are not permitted in schools anymore. The school system is not capable to manage these children. Okay. Because not all schools are inclusive. So what the center does, what we like to do is actually have all our weekends dedicated to them. Okay. So we actually teach them how to play touch rugby, teach them how to do exercises. Okay. We actually do some music For them. and we actually have other volunteers who are actually doctors, Who to come in. who are actually musicians, who actually come and spend their time engaging with these children and adding some excitement to them. To them, So for them, it is they are excited because they're outside. They get a chance to go outside And that area, the community in that area accepts this. Alright, that's good. കേട്ടില്ല, നമുക്ക് ഈ ചില കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നതല്ല, അവർ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്താ? What do they like? They like to play football, they like to exercise, they like to walk around. Okay, this kind of activities they have been involved with. They are doing it. That's what you all heard what Madam Priscilla has told us. And she has shared with us also what are the activities being done in one place, that is എവിടെയാണ്? Subang Jaya. In Subang Jaya there's a place where they have done a few projects. I think Madam Hilda, you all have also gone to the place directly and seen that also. അപ്പോൾ SFTMA മുഖാന്തരം അവർ തന്നെ പോയി, അവർ സ്വന്തമായി പോയി ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് അവർ എടുത്ത് നടത്തുവാൻ വേണ്ടി അവർ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ശരിക്കും ഇതിന് നമുക്ക് how to make this come true? Nothing else by the support of the public. We need the support of the public. Madam Priscilla, Madam Hilda, Mr. Vela മാത്രം ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ പറയണത് Madam Priscilla has told you so much and what are the activities they are doing with the children, special care. Madam Hilda has said how did they go get the people to come together with us. Mr. Vela has said how did he get the youth to come into. അത് മാത്രം നമ്മൾ ഒരു സമുദായത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു സമാജത്തിൽ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ അത് മാത്രം വേണ്ട, പോരാ, എല്ലാവരും കൂടണം, എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമ വേണം. എന്നാലേ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ നമ്മൾ മേൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്കൊരു വഴിയുണ്ട്. നമുക്കൊരു ലേഡി പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വന്നു പറഞ്ഞാൽ ലേഡി പ്രസിഡന്റ് നമുക്ക് എല്ലാ ആണുങ്ങളും ചേർന്ന് ചിലപ്പം പറയും ഇതെന്താ ലേഡി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നിട്ട്. പുള്ളി ഒരു അയൺ ലേഡിയാണ് കേട്ടോ, വെറുതെ മറക്കരുത്. നല്ലൊരു അയൺ ലേഡിയാണ്. She has done. She has proven for 3 years. She has already proven. She is no lesser than anyone. Okay. It's a legacy that she's just carrying on of all the other presidents, or probably she's trying to do better than anyone for that matter. Even if he has not done better, she has still carried on. Okay, but I would say for the last 3 years, very good, madam. There's no doubt about it. With all your ladies and all those things, I sometimes look at Mr. Vela. He's alone, a man there. Okay, he's enjoying himself. Very good. But whatever it is, he's a pillar. Because I would always say, a man who came from the start, as a youth he came in. ഞങ്ങളൊക്കെ 17 വയസ്സിലാണ് ഞങ്ങൾ സമുദായ സേവനയ്ക്ക് വന്നതാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെയാണ് മിസ്റ്റർ വേല. ശ്രീമാൻ വേലാക്ക് നമ്മുടെ മലയാളി സമാജങ്ങളോ ഒരു മലയാളിയുടെ യാതൊരു സേവ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ന്യൂ ഫോർ ഹിം. പക്ഷെ എന്നാലും എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? Well, anyone want to be there for 40 years serving alone? ഒരു 10 years കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നും മറ്റിൽ വിട്ടുകൊടുക്കാമെന്നില്ല. ഇത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മാത്രമല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൽ ഇരുന്ന് അവർക്ക് സേവ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി സേവകനായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല താല്പര്യമാണ്, നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഇഷ്ടങ്ങൾ വേണം. ദാറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എല്ലാവർക്കും ഇല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഉള്ളവർ 1 പേര് 2 പേര് 3 പേര് വന്ന് നമുക്ക് ഒരു സഹകരണമായിട്ട് ചേർന്ന് ഒത്തൊരുമയായിട്ട് ചെയ്തു തന്നാൽ
മാഡം ഹിൽഡ മാത്രമില്ല, ആരും ചെയ്യാം, ആരും കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സമുദായത്തിൽ, ഒരു സമാജത്തിൽ ഒരു അധ്യക്ഷനോ ഒരു സെക്രട്ടറിയോ ഒരു ട്രഷററോ അല്ലെ ഒരു കമ്മിറ്റി മെമ്പറായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ വന്ന് ചേരാം. വി ആർ സപ്പോസ് ടു കം ആൻഡ് ഗിവ് ദം ദ ഫുൾ സപ്പോർട്ട്. ദറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇത് കഴിയുന്ന മുമ്പേ വീണ്ടും മിസ്റ്റർ വേല, നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി? ഡു യു ഹാവ് എനി സ്പെഷ്യൽ റിക്വസ്റ്റ്? No, based on today's AGM, there's some one of the member brought the issue of that Special kids. Special kids, autism kids. So just now I was having a talk with him and all that. So we try to identify as a Samajam. We try to identify within our community how many kids are there. Correct. And once we get the data, maybe with Priscilla being the head of it, she will coordinate with that particular schools because they are experts in that area and see what the best we can do. So we will decide along with the president and all the committee and see what the best. So we are all out to do something for the community. അത് ഞാൻ കേട്ടു ആദ്യം മാഡം ഹിൽഡ പറയണത് എവറിത്തിങ് ഹാസ് ടു ബി 2 വേ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ജസ്റ്റ് 1 വേ. അത് ഞാൻ കേട്ടു, ശരിക്കും അത് സത്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തതായിട്ടോ, പറഞ്ഞതായിട്ടോ. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മാത്രം പോരാ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മാത്രം പോലെ നിങ്ങൾ വരണം, ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 2 പേരും ചെയ്യണം. 2 കൈ കൊട്ടിയാലേ നമുക്ക് കൂപ്പും, 2 കൈ തട്ടിയാലേ നമുക്ക് ശബ്ദം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ബോത്ത് വേസ്. ദി പ്രസിഡന്റ് ഇൻ ഹർ സ്പീച്ച് ഓൾസോ, ഈവൻ ടുവേർഡ്സ് എ റോളിംഗ് സ്പീച്ച് അറ്റ് ദ എൻഡ്, ഷി ഓൾസോ സെഡ് everything has to come both ways in a 2 way. So people had to come back. We visited here. നമുക്ക് ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ആളൊന്നുമില്ല, എല്ലാവർക്കും ജോലിയുണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട്, ആ കുഞ്ഞിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, അവിടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ആ സ്ഥലത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലോ. സോ as what the president has said, if you can identify, what Mr. Vela has said, if you identify and you can go there. Okay, Madam Priscilla, what is your next course of action since somebody has brought in this issue as to make this as your platform of working the next 1 year? What have you thought? I think what we can do is expand the community. We can actually tie up with the relevant people. All right, okay. And actually help our own community as well. Right, exactly. What we need is for our community to come forward. Right, exactly. And accept. Exactly, yeah. Because not always our community is accepting of such things. Yeah. So നമ്മളത് പറയുന്നപ്പോൾ ചിലവർ പറയും നമ്മുടെ മലയാളീസ്ക്ക് മാത്രം നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ മലേഷ്യനാണ്. സോ വി കനോട്ട് ബി സോ മച്ച് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ദാറ്റ് വി ഓൺലി വിതിൻ അവർ സെൽഫ്. വി കനോട്ട് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. വി കനോട്ട് ബി എൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സൊസൈറ്റി ഫോർ ദ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ, ദാറ്റ്സ് ഫോർ ഷുവർ. പക്ഷേ നമ്മൾ വെൻ വി ഗോ ഔട്ട് ടു ഹെൽപ്പ് generally to all the Malaysians. But as what Ms. Priscilla said, if the Malayali, there are people in the Malayali community who need such kind of help, who need this kind of services, who need us to come and lend our hand, come forward. We are here. And the strong people of the SFTMA are here. They are willing to work with. All right? Madam Hilda, what would you like to sum up with? What have you for the last 3 years and how are you going to go to the next 4th year? How I would like to sum up is generally inviting all our Malayalis in KL and Selangor to take the first step, come forward, be a member of the association and contribute towards the growth of the association, and also to carry on the legacy that has been left behind by our seniors who have passed on and who are still sitting and watching what we are doing. You know, we have a lot of work to do. We need more people. We need passionate people, people who want to serve the community. So I would like to generally invite them to come forward. We cannot do this alone. We need a big team. We need our community together. We are a family. So let's come together and achieve our mission of driving the Selangor and Federal Territory Malayali Association even higher. That's good. കേട്ടില്ലേ മാഡം ഹിൽഡ പറയണത്? SFTMA has almost 650 members, registered members, if I am not mistaken. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇന്നൊരു കൂടിക്കാഴ്ച നമ്മൾ നടത്തുന്ന പറയുമ്പോൾ ഒരു 10% കൂടി വരുന്നില്ല. Is it because that they are not interested or they have got no time? It is not that. It is an attitude among our most of the community. They think that well, madam is already there. I think she has got enough support. Many people are already there. Priscilla is working, Vela is working. Let them work. അങ്ങനെ ഒരു attitude-ആണ് അധികം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. പക്ഷെ അത് പാടില്ല. മാഡം ഹിൽഡ പറഞ്ഞതുപോലെ എവ്രിബഡി കം ഫോർവേഡ്.
let us build this association to a stronger association among the community. Let us be one of the community who is supposed to be so-called the learned community and the high socio-economical strength community in this country. I once again thank Madam Hilda, Madam Priscilla, Mr. Velaidam for taking this time and being with us, and everyone who is going to watch this, please don't forget this is Easy Money YouTube, all right? And we are emphasizing on the activities of all Malayalis in this country. We are telling the whole world that Malayalis do exist in Malaysia, and we are living as Malayalis. There's no doubt about it, all right? നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഭാഷയിലും മലയാളം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിധത്തിലും കലാപരിപാടി നടത്തുന്നത് നമുക്ക് യാതൊരു കുറവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ചിലപ്പം നമ്മുടെ ഭാഷയിലേക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും, ബിക്കോസ് ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സ്പീക്ക് ദ മലയാളം ലാംഗ്വേജ്. However, I think Amma, with all these various associations, already carrying on this project of teaching Malayalam to a lot of this Malaysian Malayalis. With that, once again, I would like to thank Madam Hilda, Madam Priscilla, Mr. Velaidam for finding time for this into this small interview. And I think, Madam, you heard your favorite song just now. I didn't want to ask the name. I know. Nandi. Adana പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമായ ഒരു പാട്ടാണ്. Would you like to dedicate something for someone? Yes, I would like to dedicate the next number for our youths. Okay, let's listen to that song and let's be happy. Once again, don't forget to watch Easy Money YouTube channel, and please subscribe to it and press the bell button. Every day you will get the notification. Once again, എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Namaskaram. എന്റെ മേട ചുമക്കി കമ്മൽ എന്റെ പെൺ കട്ടോണ്ട് പോയേ എന്റെ പെണ്ണ് ബ്രാൻഡി കുപ്പി എന്റെ അമ്മ കുടിച്ചു തീർത്തേ എന്റെ മേട ചുമക്കി കമ്മൽ എന്റെ പെൺ കട്ടോണ്ട് പോയേ എന്റെ പെണ്ണ് ബ്രാൻഡി കുപ്പി എന്റെ അമ്മ കുടിച്ചു തീർത്തേ ഇവിടൊരു ചാകരയും വേലകളിയും ഒത്തു വന്നപ്പോൾ ചിലരുടെ തോർത്തു കീറിപ്പോയ കാര്യം ഓർത്തു പോകവേ അലകളും കാറ്റിനു നീ കാതുകുത്താൻ പാടുപെടേണ്ട സടതര സേനാപതി വീര പടുകാമലോ എന്റെ മേള ചിമക്കി കമൽ എന്റെ പെൺ കട്ടോണ്ട് പോയേ എന്റെ പെണ്ണ ബ്രാൻഡി കുപ്പി എന്റെ അമ്മ കുടിച്ചു തീർത്തേ എന്റെ മേള ചിമക്കി കമൽ എന്റെ പെൺ കട്ടോണ്ട് പോയേ എന്റെ പെണ്ണ ബ്രാൻഡി കുപ്പി എന്റെ അമ്മ കുടിച്ചു തീർത്തേ എന്റെ അമ്മ കുടിച്ചു തീർത്തേ എന്റെ മേള ചിമക്കി കമ്മൽ എന്റെ പെൺ കട്ടോണ്ട് പോയേ എന്റെ പെണ്ണ് ബ്രാൻഡി കുപ്പി എന്റെ അമ്മ കുടിച്ചു തീർത്തേ ചാകരയും വേലകളിയും ഒത്തു വന്നപ്പോൾ ചിലരുടെ തോർത്തു കീറിപ്പോയ കാര്യം ഓർത്തു പോകവേ അലകള കാറ്റിനു നീ കാതുകുത്താൻ പാടുപെടേണ്ട സടതര സേനാപതി വീര പടുകാമലോ എന്റെ മേള ചിമക്കി കമ്മൽ എന്റെ പെൺ കട്ടോണ്ട് പോയേ എന്റെ പെണ്ണ് ബ്രാൻഡി കുപ്പി എന്റെ അമ്മ കുടിച്ചു തീർത്തേ എന്റെ മേള ചിമക്കി കമ്മൽ എന്റെ പെണ്ണ് കട്ടോണ്ട് പോയേ എന്റെ പെണ്ണ് ബ്രാൻഡി കുപ്പി എന്റെ അമ്മ കുടിച്ചു തീർത്തേ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്
ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വലിയൊരു സമ്മേളനം നടന്നതാണ്. പക്ഷേ എല്ലാം കൂടിയൊരു മലയാളികളാണ്. നമുക്ക് ചോദിക്കാം, ഈ മലയാളിയുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാമല്ലേ? നമ്മൾ ചോദിക്കാം, ആരാണ് ജനങ്ങളുടെ ബില്ല് മുറിച്ചത്? ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് SFTB പ്രസിഡൻ്റാണ്. മാഡം പ്രസിഡന്റ്, ഇതാണ് മാഡം പ്രസിഡന്റ്. മാഡം പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ഹിൽഡാണ്. ആരാണ് ജനങ്ങളുടെ ബില്ല് മുറിച്ചത്? മാഡം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നൊക്കെ പറയാൻ പാടില്ല. ഞാനിവിടെ വന്നത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണിക്കാനുള്ള അഭിനയനങ്ങളല്ല, നിങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട് അഭിനയിക്കാനൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ ചോദ്യം ഒരൊറ്റ ചോദ്യം, ആരാണ് ജനങ്ങളുടെ ബില്ല് മുറിച്ചത്? ഞാൻ കേട്ടത് രാമനാണ്. അല്ലല്ലോ, ഇത് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? അത് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇത് സത്യവാൻ സാവിത്രി ആയിരിക്കും. പിന്നെ നോക്കാം. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആരാണ്? എന്താണ് വില്ലിയുടെ പേര്? വില്ലിയുടെ പേര് ഞാനിപ്പോ ഒരു മറ്റേ കോഹലൻ ഉണ്ടല്ലോ, മിസ്റ്റർ കോഹലൻ. കോഹലനിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് നോക്കി അറിയായിരിക്കും. കോഹലൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം, ഏതാണ്? ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒരു ചോദ്യമാണ്, ആരാണ് വില്ല് മുറിച്ചത്? എന്നോട് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഒരു ചോദിക്കുകയാണ്, ഏതാണ് പേരുന്നത്? എന്നോടടുത്ത് പിന്നെ വരാം, നമുക്ക് അടുത്തായി വരിക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ശ്രീമതി ലതാ മാധവൻ നമ്പ്യാരാണ്. പക്ഷെ പുള്ളി ചിലപ്പോൾ അറിയായിരിക്കും, ആള് കുറച്ച് നല്ല ഇതാണ്. ലതേ, എന്താണ് പേര്? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല, ആരാണ്? എടാ, ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിനയ സുന്ദരി ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല. കണ്ടല്ലേ, ബില്ല് മുറിച്ചത് മാധവൻ നമ്പ്യാരാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സരോജിനി അമ്മ. ആഹാ, സരോജിനി അമ്മയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയായിരിക്കും. എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കുറെ വായിക്കുന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സരോജിനി അമ്മ, ആരാണ് ബില്ല് മുറിച്ചത്? ജനങ്ങളുടെ ബില്ല് മുറിച്ചത് ആരാണ്? വേലായുധാണത്രേ. വേലായുധ ശ്രീരാമനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നോണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും, നമുക്ക് നോക്കാം, പിന്നെ വരാം. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടോട് ചോദിക്കാം, മിസ്റ്റർ വേല, നിങ്ങളാണോ ഈ ബില്ല് മുറിച്ചത്? ഞാനല്ല, മഹാബലിയാണ്. മഹാബലിയാണോ? ആഹാ, നമുക്ക് ഓണത്തിന് വരുന്ന മഹാബലിയാണോ ബില്ല് മുറിച്ചത്? പിന്നെ വരാം, നമുക്ക് മഹാബലിയെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം. അതാ, ഇവൻ നല്ല താടിയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടാ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ അവനെ അറിയായിരിക്കും തോന്നും. അവന് സുന്ദരതല്ലേ. ആരാണത് ബില്ല് മുറിച്ചത്? അയ്യടാ, ഇതൊന്നും അറിയില്ല. അയ്യോ, ഇവരൊന്നും അറിയില്ല. ഇവര് ഭാഷ മാത്രം അറിയില്ല, സംസാരിക്കാനാണ് വയ്ക്കേണ്ടത്. ഇവരെ വിട്ടേക്കാം, നമ്മൾ വിട്ടേക്കാം. മാഡം, നമുക്കുള്ളത് ഒരിട്ട് ചോദ്യം ഇതേയല്ലോ, ആരാണ് ജനങ്ങളുടെ ബില്ല് മുറിച്ചത്? ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന രാമനാണ്. വിചാരിക്കണതോ? അതെങ്ങനെ വിചാരിക്കണത്? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ആരെ കണ്ടു? ഞാൻ ആരെയും കണ്ടില്ല. പക്ഷെ പഠിച്ചതാണ് പറയുന്നത് കേൾക്കാം. നമ്മൾ പിന്നെ വരാം. ഇതൊരാളുണ്ട്, എല്ലാം അറിയാം. ഞാൻ വിചാരിക്കണത് എന്താ വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റിൽ വന്ന ആളാണ്, ഫസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ചിലപ്പോൾ ഒടുവിൽ അറിയായിരിക്കും, ഉത്തരം അറിയായിരിക്കും. ആരാണ് ജനങ്ങളുടെ ബില്ല് മുറിച്ചത്? ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. ഇത് കണക്കായി എല്ലാവരുടെ കൂടി. ബില്ല് മുറിച്ചത് ശരിയാണ്. ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യം ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞത് ശരി, കാര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ ആർക്കും അറിയില്ല, ആരാണെന്നതിന് അറിയില്ല. ബില്ല് മുറിച്ചത് രാമൻ അറിയാം അവർക്ക്. ജനകനുടെ ബില്ല് മുറിച്ചത് ശ്രീരാമൻ അറിയാം. ഞാൻ ജനകൻ ഏത് ജനകനെന്ന് പറഞ്ഞോ അത് പറഞ്ഞില്ല. ശ്രീരാമൻ രാമായണത്തിൽ പറഞ്ഞ ജനകനാണ്, അതും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചത് ജനകനുടെ ബില്ല് മുറിച്ചത് ആരാണ്? കണ്ടില്ലേ, ചിലവർ പറഞ്ഞു തന്റെ ഭർത്താവിനെ മരിച്ചു എന്നിട്ട് ആ ചണ്ടാവൻ മുറിച്ചെടുത്തു എന്നറിയില്ല. ചിലവർ പറഞ്ഞു ഭർത്താവാണ് മുറിച്ചെടുത്തു, ഇത് മുറിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരൊക്കെയാണ് നല്ലൊരു സുന്ദരമായിട്ട് നമ്മുടെ മലയാളീസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടോ. എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം പറയാൻ എല്ലാവർക്കും വഴിയുണ്ട്. വീണ്ടും കാണാം നമ്മുടെ SFTMA മലയാളി അസോസിയേഷൻ. എല്ലാവർക്കും മലേഷ്യ ദിനാശംസകൾ.